सत श्री अकाल, नमस्कार, इकबाल स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ जी। मेरे नाल मैं हाँ जी गगन फिरदौसी, तुहाडा पंजाबी मैंटोर, एक नवे प्लेटफॉर्म के उपर। तो अज मैं कहना कि अगेन आपां उही सफरां ते निकल चुके हैं जिहड़े कि तुसीं काफ़ी बीते हुए महीनों तो मैनूं जानते होवोगे, देखते होवोगे। काफ़ी असीं लैक्चर जिहड़े अटैंड कीते ने यूट्यूब ते, जिहदे च मैं गल करदा हुन्ना पंजाबी ते पंजाबीयत दी। जी हाँ, असीं फिर तो शुरू करन जा रहे हैं ये सफ़र, जिहदे विच मैं गगन फिरदौसी तुहाडे नाल गलबात करांगा। और पंजाबी साडी जिहड़ी मादरी जुबान है इहनूं बहुत ही वधिया ते अलग ढंग दे नाल, एक अलग लहजे दे नाल इहनूं समझण दी कोशिश करांगे और प्रैक्टिकल तरीके दे नाल जिहड़े अपणियां ग्रामर के कंसैप्ट है, लिटरेचर के कंसैप्ट है, बड़े ही वधिया ढंग दे नाल समझांगे। सो अज दा जिहड़ा ये सैशन है, जिहड़ा ETT की जो असीं गल करदे हां तां 59-94 जिहड़ियां पोस्टां ने पेपर A अते B, इन्हां दी असीं जदों गल करदे हां तां साडे मूहरे आउंदा है बहुत सिलेबस। हाँ जी, बहुत सिलेबस मतलब कि पहली वारी है कि 100 नंबर का तुहाडा पेपर है प्लस 40 नंबर एक्सट्रा जिहड़ा दूजा पेपर है उहदे आ। दैन इन्हां दे विच कॉमन चीज़ां किहड़ियां ने और सब तो पहलां किहड़ी चीज़ सानूं करनी चाहिदी है उहदे बारे भी गल करांगे। ते नाले मैं तुहाडे लई अज जिहड़े ने मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ लैके आया हाँ। ते ये MCQ ना ही केवल मैं कहना कि ETT, होर भी जिहड़े साडे एग्जाम मास्टर कैडर हो गया, लैक्चरर हो गया, ईवन के ये ग्रामर के MCQ ने अज। ते जिहदे विच मैं गल करूँगा तुहाडे नाल खास तौर ते ग्रामर के कंसैप्ट की, क्योंकि मैनूं लगदा कि ये अजिहा ग्रामर जिहड़ा अजिहा पोर्शन है किसी भी एग्जाम का जिहदे विच आपां आराम दे नाल, अगर साडा कंसैप्ट क्लीयर है तो उदाहरणा सानूं पता ने, उहदी डेफिनेशन पता है, तो तीन चीज़ां जेकर सानूं पता ने तो असीं आराम दे नाल इहदे विचों नंबर लै सकदे हां। सो अज दा सैशन बड़ा ही बाकमाल होने वाला। आपां MCQ करांगे, ठीक है जी, व्याकरण के नाल संबंधित MCQ होणगे। और एक गल होर, मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है कि पेपर हुंदा आ +2 लैवल का, पेपर हुंदा आ ग्रैजुएशन लैवल का, पेपर हुंदा आ मास्टर लैवल का, ठीक है जी। तो आपां तैयारियां PhD लैवल दियां करनियां शुरू कर दिंदे आ। तां किते ना किते इन्हां चीज़ां वल भी ध्यान किया जाए कि जिहड़ी पद्धर का एग्जाम आ उहदे पद्धर की तैयारी साडी होवे। हाँ, वधिया गल है कि जे इत्थे दा साडा पेपर है तो असीं इत्थों तक पढ़ रहे हैं, बहुत वधिया गल। पर कई वारी की हुंदा है जदों आपां इस लैवल की तैयारी करते हैं तां असीं पजल बड़ी छेती होनी पेपर दे विच, तां बहुत घੱਟ समय दे विच जे असीं स्पैसीफिकली जिहड़ियां चीज़ां पढ़न योग ने उन्हां नूं पढ़ीए तां असीं बहुत वधिया ढंग दे नाल ते आसानी तरीके दे नाल किसी भी एग्जाम नूं क्रैक कर सकते हैं। हमेशा कहा जाता है कि IAS लैवल की तैयारी करो, तुहाडे PCS या फिर होर गौरमेंट एग्जाम ने जिहड़े D और C लैवल के वो तुहाडे क्लीयर हो जाएंगे। ये आपां मैथोडोलॉजी तो बहुत सुनते हैं, बट इनू थोड़ा जिहा अलग ढंग नाल भी किस दूजे एंगल तो भी देखिए तो जेकर समय की बचत करनी है, आपां छेती परमानेंट जॉब लैनी है तो रिलेवेंट ही पढ़ना जरूरी है। बाकी दुनिया जहान ते लिटरेचर समुंदर है, जिन्ना मर्जी पढ़ते जाओ, कभी खत्म नहीं होना। सो आओ शुरू करते हैं अज दा जिहड़ा टॉपिक कुछ अल्फाजां दे नाल कि जे आई पतझड़ तां फिर की है, जे आई पतझड़ तां फिर की है, तू अगली रुत च यकीन रखी, मैं लभ के कित्यों लिआउणा कलमा, तू फिर फुल्लां जोगी जमीन रखी। सो सुरजीत पात्र जी, पद्म श्री सुरजीत पात्र जी, आधुनिक समकाली पंजाबी कविता जो असीं गल करते हैं तो इन्हां दा नाम साडी जुबानां ते साडियां कलमां दे जिहड़ियां तशबीहां ने, इन्हां कलमां दे विच जिहड़ियां ने जज्बातां नूं रखिया है, उन्हां दी जदों असीं गल करते हैं तो इन्हां दा नाम पहले आउंदा है। सो जे आई पतझड़ तां फिर की है, तू अगली रुत यकीन रख। सो इट मीनस कि हुण आपां ये नहीं कहना कि साडे जिहड़े इन्ने जिहड़े एग्जाम ने वो साडे क्रैक नहीं होए, बट आउण वाले एग्जाम जरूर क्रैक होणगे। आओ शुरू करते हैं अज दा पहला क्वेश्चन। ETT 59 जिहड़ा 94 पोस्टां ने साडियां, उन्हां दा पहला क्वेश्चन है कि जिन्हां नियमां द्वारा किसी भाषा का सही ज्ञान प्राप्त किया जाए उन्हां नियमां नूं की कहा जाता है। बहुत ध्यान दे नाल क्वेश्चन पढ़ियो। तो ये मैं बेसिक तो शुरू करूँगा तुहाडे नाल, बेसिक तो आपां एवरेज मॉडरेट जे कह लीए तो आपां फिर टफ वाल जावांगे हौली हौली, इवें तरीके दे नाल जिहड़े मैं क्वेश्चन जिहड़े अज बनाए हुए ने। सो बाकी तुसीं जुड़े रहो। तो जिहड़े साथी अज पहले दिन जुड़ रहे हैं कृपा करके लाइक शेयर ते सबसक्राइब जरूर कर दो। तुसीं देख रहे हो जी तुहाडे अपने गगन फिरदौसी दे नाल तुहाडा जिहड़ा अपना चैनल है, ठीक है जी, पंजाब क्लासेस, तो जिहदे विच असीं गल कर रहे हैं अज दे सवालों की। आओ चलते हैं। ए ऑप्शन हैगा साडे कोल वाक बोध, दूजा हैगा वर्ण बोध, तीजा हैगा लिखती बोली, या फिर चौथा हैगा व्याकरण।
ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਭਾਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਸ਼ ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਲਫ਼ਜ਼, ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿੰਪਲੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ? ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਭਾਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਵਿਆਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਹੀ ਸਾਡਾ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਕ ਬੋਧ, ਵਰਨ ਬੋਧ, ਲਿਖਤੀ ਬੋਲੀ, ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਇਹਦੇ ਟਾਈਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਸੀ ਆਪਣਾ 4th ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ATT 994 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪੇਪਰ 1, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪੇਪਰ 1 ਐਂਡ ਪੇਪਰ 2 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਕਰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੋਨੇ ਅਕਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੈਕਚਰ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਹੀ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੀਪਲਸ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੀਪਲਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੀਡੀਅਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਭਾਸ਼ਾ। ਸੋ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਲਿਖਤੀ ਬੋਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੋਲੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਮੌਖਿਕ ਜਾਂ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਹੋਗੀ, ਦੂਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲਿਖਿਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਬੋਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਇਕਾਈ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਇਕਾਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਬੋਲੀ, ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਲਿਖਤ ਬੋਲੀ। ਇਹਦੀਆਂ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਜੀ ਟਾਈਪ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਲਿਖਤ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। 3rd ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਤੀਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਜਦੋਂ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਆਕਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਆ, ਫਾਰਸੀ ਹੈ, ਫਰੈਂਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ, ਬੋਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗ ਨੇ? ਭਾਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਂਗਲਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ ਹੈ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਧੁਨੀ ਬੋਧ, ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਰਨ, ਫਿਰ ਵਾਕ, ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ ਤੇ ਚੌਥਾ। ਕਲੀਅਰ? ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗ ਹਨ? ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗ ਆ? 4। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਦੂਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਧੁਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਫੋਨੈਟਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਧੁਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਵਿਅੰਜਨ। ਫਿਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਨ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਸੌਰੀ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਖਰ ਆ ਗਏ, ਵਰਨ ਆ ਗਏ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵਾਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕ ਹੈ ਬਣਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਲਓ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ, ਹਾਂ, 2, ਚੌਥਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਲਿਖਤੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ? ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਿੰਨੇ ਸਾਥੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਲਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
जिन्हें भी साथी जुड़े। और सैशन नू शेयर जरूर करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट ने। सैशन नू लाइक शेयर जरूर कर दिओ, ठीक है जी। तो डेली क्लास होंगी है 9 बजे, तो देखना ना भुलना। आप भी आओ नाल, आपदे होर साथियों लैके आओ। बाकी जे मैं गल करा तुहाडे नाल, क्वेश्चन बहुत बड़े ध्यान नाल पढ़ियो एक बारी कि ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਬੋਲੀ, ਬੋਲੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਮਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਬੋਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਦੇਖੋ, ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਿਖਤੀ ਬੋਲੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਲਿਖਤੀ ਬੋਲੀ, ਦੂਜੀ ਹੋ ਗਈ ਮੌਖਿਕ ਜਾਂ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਬੋਲੀ। ਸੋ ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਵਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਸਾਹਿਤ ਰਚਨ ਸਮੇਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਿਟਰੇਚਰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੁੱਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮਲ एजुकेशन कंटेंट किसी भी लैंग्वेज का, चाहे उर्दू आ, फारसी आ, अंग्रेजी, अगेन मैं गल कह रहा कि जिहड़ी बोली साहित्य रचना करन समय वरती जाती है उसनूं की कहा जाता है? बोलचाल की बोली उन्होंने कहते हैं, आम बोली कहते हैं, लिखती बोली कहते हैं, या फिर माँ बोली कहा जाता है? सही उत्तर की होएगा? जिन्हें साथी जुड़िया एक बार कमेंट सैक्शन है जिहड़ा, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ आंसर दे सकते हो कमेंट सैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਿਖਤੀ ਬੋਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈਗਾ ਤੀਜਾ, ਲਿਖਤੀ ਬੋਲੀ। ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਿਖਤੀ ਬੋਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਅੱਗੇ 6 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਬੋਲੀ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ, 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ, 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ? ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬੋਲੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੋਲੀ? ਬੋਲੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਦੂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਆਮ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਮੌਖਿਕ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੌਖਿਕ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖਿਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਸਹੀ ਉੱਤਰ। ਅੱਗੇ 7ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲਿਪੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹਦੀ ਲਿਪੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਲਿਪੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲਿਪੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਲਿਪੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਲਿਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ, ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਰਾ ਸੀਗਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ? ਆ ਇਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੇਂਜਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਲਓ, 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਿਪੀ ਕੀ ਹੈ? ਲਿਪੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੱਕਾ ਪਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਲਾਈਨ ਮਾਰੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕੁੰਡੀ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਕੱਕਾ। ਮਤਲਬ ਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲਿਪੀ, ਲਿਪੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ, ਤੇ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਪੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਬੋਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅੱਖਰ ਕਿੰਨੇ ਆ? 41 ਅੱਖਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇਹਨੂੰ 35 ਅੱਖਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। 35 ਅੱਖਰੀ, ਲੰਡੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਪੱਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੀ, ਇਹ ਆਦਿ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। 7ਵਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹੋ ਗਿਆ। 8ਵਾਂ
ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਉਪ ਬੋਲੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਬੋਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾ। ਦੂਜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ ਉਪ ਬੋਲੀ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਪ ਬੋਲੀ, ਉਪ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ। ਦੇਖੋ ਬੋਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ। ਤੇ ਉਪ ਬੋਲੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵੱਖਰੇ ਆਪਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਇਲਾਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਝੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ 4 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜਾਓਗੇ ਡੋਗਰੀ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਆ ਜਾਣਾ, ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਚਲ ਜਾਓਗੇ ਉਧਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਗੰਗਾਨਗਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਬੋਹਰ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਆਓਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਪ ਬੋਲੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਾਝੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਸਤਲੁਜ, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਘੱਗਰ। ਮਾਝੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਆਬਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਆਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਮਲਵਈ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆ ਗਈ ਪੁਆਧੀ ਏਰੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 4 ਮੁੱਖ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮਾਝੀ, ਦੁਆਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋ ਆਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ, 2 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਆਬੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 9ਵਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਉਪ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਸਾਹਿਤਕ ਬੋਲੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸਾਹਿਤਕ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮਾਝੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਲਵੇ ਰੀਜਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ, ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਹੋਊਗਾ, ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਆ, ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਵੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ 'ਚ ਹੁਣ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਹਨਾ, ਹੁਣ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਸਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਐਂਡ ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੈਟ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਤਕ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੋਸਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਪੱਤਰਚਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਪੱਤਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਬੋਲੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਮਾਝੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਕਸਾਲੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਹਿਤਕ ਬੋਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਝੀ। ਅੱਗੇ 10ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਉਪ ਬੋਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਪੰਜਾਬ ਨੇ। 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਆਉਂਦਾ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਧਰੋਂ ਲਹਿੰਦਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਡੁੱਬਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲਹਿੰਦਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੇ ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਉਪ ਬੋਲੀ, ਅਗੇਨ ਉਪ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਪੁਆਧੀ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਆਬੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਥੋੜੀ ਉੱਧਰ, ਥੋੜੀ ਆਪਣੇ, ਤਾਂ ਮੁਲਤਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਚੌਥਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਮਾ ਉੱਧਰ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਯਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ,
जे ईटीटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਮਾਰਕਸ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੇਪਰ A ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੇਪਰ B ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਪਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਿਆ मतलब 1 से 2 निशाने। स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क इज इक्वल टू ईटीटी सक्सैस स्टोरी, ठीक है जी। ये फार्मूला याद रखो मेरा, ਤੇ ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਈਟੀਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੌਬ ਦਿਲਵਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਅਗਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਊਗਾ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰੋਜ਼ ਜੁੜਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਆਓ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਟਕਸਾਲੀ ਬੋਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ। माझी अगेन सेम क्वेश्चन है, उससे सिर्फ टकसाली आ गया तो केंद्री सारा कुछ एक ही हुंदा। टकसाली केंद्री साहित्यक, देखो साहित्यक अज वर्ड आ जान तुहानूं तां इह किदां तुसीं हैंडल करने आ, केंद्री ते टकसाली। क्लियर है? तीजा बिल्कुल सही। अगे 12 नंबर सवाल तुहाडी स्क्रीन दे उपर। लो जी, थोड़ा जिहा टैक्नीकल। पंजाबी लिपि विच दुੱਤ ਅੱਖਰ किन्ने ਹਨ? ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਕਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਨ ਬੋਧ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਉਂਗਾ ਤਾਂ ਵਰਨ ਬੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ। ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਨੇ। ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 3 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਹਾ, ਰਾਰਾ ਤੇ ਉਗਾ। ਮਤਲਬ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਪਾ ਤੇ ਡਾੜਾ ਪੈਰ ਚ ਪੜ, ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਸਵੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। 13 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਲਗਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8, 13, 7 ਜਾਂ ਫਿਰ 10। ਦੇਖੋ ਲਗਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਲਗਾ। ਮਾਤਰਾ, ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਬੈਚ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ। ਉਹਦੇ ਡੈਮੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰੂੰਗਾ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਬੈਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਲਾਈਨਰ ਮਿਲਣਗੇ, 1 ਲਾਈਨਰ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਟੇਬਲ PDF ਹੋ ਸਕਦੇ। ਦੂਜਾ PPT PDF ਤਾਂ ਮਿਲੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਲੱਸ ਵੀਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਇਜ਼ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ PDF ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਿੰਟੇਬਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ 10 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 4 ਉੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, 4 ਨੰਬਰ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 14 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਵਰ ਅੱਖਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਸਵਰ 2, 5, 3 ਜਾਂ ਫਿਰ 4। ਇਹ ਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਵਰ ਹੈ। ਸਵਰ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2 ਹੈ। ਸਵਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 41 ਅੱਖਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਵਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਿਅੰਜਨ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ। ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਸਮਝਾਉਂਗਾ। ਸਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ ਸਵਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਟੋਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਊੜਾ, ਐੜਾ, ਈਡੀ। ਇਹ 3 ਅੱਖਰ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਵਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੋਵਲਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੌਰੀ ਸਵਰ ਵੋਵਲਸ ਹੋ ਗਏ, ਕੰਸੋਨੈਂਟ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਨੇ, ਊੜਾ, ਐੜਾ ਤੇ ਈੜੀ। ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਵਰਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਧਰੋਂ ਲੈ ਲਈਏ ਕੱਕਾ, ਕੱਖਾ, ਜੱਜਾ, ਪੱਪਾ, ਫੱਫਾ, ਲੱਲਾ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰੋਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਅੰਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ 14ਵੇਂ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ 15 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਅੱਖਰਾਂ, ਲਗਾ, ਮਾਤਰਾ, ਲਗਾਖਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ 'ਚ ਆਪਾਂ ਧੁਨੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਤੀਜੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਚੌਥੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਖਰ ਹੋ ਗਏ, ਲਗਾ, ਮਾਤਰਾਵਾਂ, ਲਗਾ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ, ਵਰਨ ਬੋਧ, ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਵਾਕ ਬੋਧ। ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਗਾ, ਮਾਤਰਾਵਾਂ, ਲਗਾ ਅੱਖਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ। ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ, ਅਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ETT ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੇਪਰ A ਔਰ B ਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਊੜਾ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਗਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਊੜਾ, ਊੜੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਲਗਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, 4 ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, 2 ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 5 ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖ ਊੜਾ, ਹੁਣ ਊੜੇ ਨੂੰ ਦਲੈਂਕੜ ਪਾਉਨੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਊੜੇ ਨੂੰ ਅਧਕ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਊੜਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਗਾ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ 10 ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਗਾ। 3 4 3 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਊੜਾ, ਐੜਾ, ਈੜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 3 4 3 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਕੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਣਾਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ 3। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 3 ਜਿਵੇਂ 3 4 3 ਦਾ 343 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਮਤਲਬ ਊੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਊੜਾ ਅੱਖਰ ਅੱਗੋਂ 3 ਲਗਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਐੜਾ 4 ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਈੜੀ ਜਿਹੜਾ 3 ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ 3 ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਲਾਇਓ 9 ਵਜੇ, ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਡਿੱਗਦੇ ਰਹੋ। ਲਓ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਐੜਾ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਗਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਐੜਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਗਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਊੜੇ ਅੱਖਰ, ਸੌਰੀ ਐੜੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡੇਲੀ MCQ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 9 ਵਜੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡੇਲੀ MCQ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਲੱਸ ਮਾਸਟਰ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਿਓਰੀ ਕਲਾਸਿਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਨੇ ਥਿਓਰੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕੰਸੈਪਟ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਐੜਾ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਗਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਗੇਨ 3 4 3 ਦਾ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 343 ਦਾ, ਤਾਂ ਊੜੇ ਤੋਂ 3, ਐੜੇ ਤੋਂ 4 ਤੇ ਈੜੀ ਤੋਂ 3, ਤਾਂ ਐੜਾ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ 4। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 18 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵਿਆਕਰਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵਿਆਕਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਂਗਲਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਿਆਕਰਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਵਾਕ ਬੋਧ, ਵਰਨ ਬੋਧ, ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ।
आई थिंक के शब्द बोध च ही हुंदा आ, आई थिंक नहीं पक्का है। शब्द बोध ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਰਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਖਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਕ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਾਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ। ਸਬਜੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ, ਕਰਤਾ ਕਰਮ ਕਿਰਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਂਗਲ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਿਆਕਰਣ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ 19 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੀ ਨਵੀਨ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀ ਵਰਣਮਾਲਾ, ਵਰਣਮਾਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵਰਣਮਾਲਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟੂ ਵਰਡਸ, ਵਰਨ ਪਲੱਸ ਮਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਰਣਮਾਲਾ, ਵਰਨ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਅੱਖਰ, ਮਾਲਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਰਤੀਬ ਵਾਈਜ਼ ਪਰੋ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਵਰਣਮਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਵਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕ ਚ ਟ ਤ ਪ, ਕ ਚ ਟ ਤ ਪ, ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਆਉਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਅੰਤਿਮ ਵਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਨਵੀਨ ਵਰਗ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਰਗ ਬਣੇ ਊੜੇ ਐੜੇ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਸੱਸਾ ਤੇ ਹਾਹਾ, ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕ ਖ ਚ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੰਤਿਮ ਵਰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਵੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵੀਨ ਵਰਗ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 41 ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਨੇ। ਨਵੀਨ ਅੱਖਰ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਸਾ ਬੋਲੇ, ਖੱਕੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਖਾ ਬੋਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਫਾ ਬੋਲੇ, ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਬੋਲੇ। ਕਿੰਨੇ ਆ ਜੀ? 6 ਆ, 7 ਆ, 4 ਆ ਜਾਂ 5 ਆ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। 6 ਅੱਖਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਸੀ ਧੁਨੀਆਂ ਹਨ। ਫਾਰਸੀ ਧੁਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਵੀਨ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਔਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨਵੀਨ ਵਰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਕੁੱਲ ਅੱਖਰ ਹੈਗੇ ਨੇ 6। ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਏ? ਟੋਟਲ 41 ਅੱਖਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 38 ਵਿਅੰਜਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਅੰਜਨ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੈਟਾਗਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਲਗਾ ਮਾਤਰਾਵਾਂ, ਲਗਾਕਰ, ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਜਾਂ ਮੁਕਤਾ। ਮੁਕਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲੀ ਅੱਖਰ। ਪਰ ਮੁਕਤੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐੜਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਇਹ ਕੱਲਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਐੜਾ ਹੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੱਕਾ ਕੱਖਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੁਕਤਾ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐੜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੁਕਤਾ ਅੱਖਰ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਲਗਾ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿੰਦੀ, ਟਿੱਪੀ ਤੇ ਅਦਕ ਕਿਸੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਲਗਾ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 20 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਖਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿੰਦੀ ਕਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੰਨ ਆ ਲਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਕਤਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਟਿੱਪੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਕੰਨ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਗਾਖਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਲਗਾ ਤੇ ਲਗਾਖਰ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਿਓ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਹਾਹਾ, ਰਾਰਾ ਤੇ ਪੜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਸਵੈ। ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਔਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਡ ਔਨ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ।
ਨੈਕਸਟ ਸਵਾਲ ਵੱਲ। ਔਰ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਥੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ETT ਦੀ, ETT 5994 ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ A ਔਰ B ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ एक तीर से दो निशाने ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ A ਔਰ B ਦੋਨੇ ਕਵਰ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਕਿਹੜੇ ਹਨ। ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਅਗੇਨ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਪ ਲ ਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਮ ਵ ਨ ਰਵ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਹਾ ਹਾ ਰਾ ਰਾ ਤੇ ਵਵਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਓ ਅਗਰ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਏ ਤਿਆਰੀ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੜਿਆ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਅੱਖਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਅੱਖਰ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬੇਸਡ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਊਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬੇਸਡ ਆਊਗਾ, ਦੂਜਾ ਉਦਾਹਰਨ ਆਧਾਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬੇਸਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਵਰ ਦੀਆਂ ਵੈਸੇ ਦੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਟੋਕ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਸਾਹ ਨਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਟੋਕ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਅੱਖਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਨੁਨਾਸਿਕੀ ਨੱਕ ਥਾਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਅੰਜਨ, ਇਹੀ ਸੇਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹ ਨਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਵਿਅੰਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਦੂਸਰੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਅੱਖਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਅੱਖਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਸਵਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਅੰਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ? ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਸਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਵਿਅੰਜਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਊੜੇ ਐੜੇ ਈੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ, ਇਹ ਧੁਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ 10। 343 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ 10 ਧੁਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਧੁਨੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਵਿਅੰਜਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਤੀਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਅੱਖਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੀਜਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ 24 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ, ਜਿਸ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਲੱਗ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਿੰਨੇ ਸਾਥੀ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦੇਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਲੱਗ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ? ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੁਕਤਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕਲਮ ਕੱਲਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਲਮ ਕੱਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਮੁਕਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ 25 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਕਿ
ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਸਮੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ? ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੂਗੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਅਨੁਨਾਸਕ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਸਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਨੁਨਾਸਕੀ ਵਿਅੰਜਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਨੁਨਾਸਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਅੰਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਵਰ ਤੇ ਵਿਅੰਜਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਪੇਪਰ A ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪੇਪਰ B ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਉਹਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ। ਸੋ ਉਦਾਹਰਨ ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਸਿਰਫ 2 ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਨਾਂਵ ਆ ਤਾਂ ਨਾਂਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛੂਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ, ਕਿਸੇ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਅਜ਼ਮਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਕਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 9 ਵਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 9 ਵਜੇ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 9 PM ਤੇ ਗਗਨ ਫਿਰਦੌਸੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਬੈਚ ਅਜੇ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਬੈਚ ਦੀ ਡੈਮੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੱਕ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। MCQ ਡੇਲੀ ਰਹਿਣਗੇ ਆਪਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਜਿਹੜੇ MCQ ਨੇ ਇਹ ਡੇਲੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਔਰ ਪਲੱਸ MCQ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ PDF ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਡ ਬੈਚ ਆ ਮਾਸਟਰ ਬੈਚ ਲਓਗੇ। 1 ਲਾਈਨਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 1 ਲਾਈਨਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ 1 ਲਾਈਨਰ, ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਨਮ, ਉਹਦਾ ਓਵਰਵਿਊ, ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੱਖ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ETT ਲੈਵਲ ਦੇ ਨੇ, ਨਾਟ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ। ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਤੇ ETT ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਡਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ MA ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਟਫ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ 'ਚ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਟ ਮੇਰਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈਵਲ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਪੇਪਰ ਹੈ। ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ MA ਲੈਵਲ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, PhD ਲੈਵਲ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੋਊਗੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਗਾ। ਬਟ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈਗਾ HT। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ B.Ed ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੇਪਰ 2 ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਆ PS ਟੈਟ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਉਹ ਸਫ਼ਰਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਗਗਨ ਫਿਰਦੌਸੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਇਸ YouTube ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਇਕੱਠਿਆਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਫ਼ਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰਾਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੱਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ।